देश का अंदाजा जिहड़ा है वो ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां 'ਚ गया प्रचार किया और अज उसकी जित हुई है कि बीजेपी की हार हुई। जिहड़ा अमित शाह कहंदा सी कि 200 तो पार जावांगे बंगाल दे विच, अज वो जिहड़ा बिल्कुल बुरी तरह हार रही उन्होंने कह दिओ मूँह ते करारी चपेड़ पई है। जे अज देश के अंदाजा की नहीं सुनते तो ये पूरे भारत दे विचों बीजेपी का पूर्ण सफाया कर देंगे। मोदी साहब ने आप घट्टो घट्ट 70 रैलियां बंगाल दे विच कीतियां होणीਆਂ। 70 रैलियां का नतीजा उन्होंने मिल गया। सरकार जिस तरीके दे नाल लोकां दे उत्ते हिटलर शाही रवैया अख्तियार करके चल रही सी ना, ये ओहदी हार है, वो सोच दी हार है। इन्हां मंगां जे ना मनिया जिन्ना संघर्ष लंबा चलेगा उन्ना ही मोदी दियां जड़ियां ने ये डूंघियां कबरां पट्टियां जाणगीआं। कि अजे समा सरकार कोले समझ जाए सरकार जिहड़ा बंगाल दे विच बीजेपी की हार हुई है, लगभग 5 स्टेटां 'च इलैक्शन सी और 5 स्टेटां दे विचों 4 दे विच बीजेपी बड़ी बुरी तरह हारी है। सो ये असीं समझते हाँ कि जिहड़े किसान अंदोलन की जित हुई है, आम देश के वर्ग के सारे लोगों ने, किसानां ने, मजदूरां ने, हर वर्ग ने इस अंदोलन की सपोर्ट की है और देश के अंदाजा नाल खड़े हुए हैं। साडा ये कोई मंशा नहीं सी कि किसी होर राजनीतिक पार्टी को जिताउणा, पर साडी ये मंशा सी कि बीजेपी जिहड़ी सरकार केंद्र की आ वो इस देश के अंदाजा की गल नहीं सुन रही। इस करके देश का अंदाजा जिहड़ा है वो ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां 'च गया प्रचार किया और अज उसकी जित हुई है कि बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी नूं हराउणा ये जरूरी सीगा क्योंकि जिहड़ी तानाशाह सरकार है 5 महीनों तो देश का अंदाजा अंदोलन च है, सड़क पर बैठा है और ਉਹਦੀ कोई वाह फड़ नहीं रही है सरकार, ਉਹਦੀ कोई सार नहीं लै रही। सो अज ਵੱਡੀ हार हुई है। ਜਿਹੜਾ अमित शाह ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि 200 तो पार जावांगे बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ, अज ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ बुरी तरह हार रही उन्होंने कह दिओ मूँह ते करारी चपेड़ पई है। और ये समझना चाहिए बीजेपी ਨੂੰ कि जे अज देश के अंदाजा की नहीं सुनते तो ये पूरे भारत के विचों बीजेपी का पूर्ण सफाया कर देंगे। सो मेरे नाल प्रसिद्ध खिडारी मनजिंदर सिंह ने ये बोलणगे कुछ शब्द, फिर डल्लेवाल साहब ने, सिरसा साहब ने, साडा हरियाणे तो आगू ने, नौजवान कोहाड़ साहब ने। सो सारे ये वीर बोलणगे, साडा नेक बाबा है नौजवानों का आगू, ये सारे बोलणगे। सो मैं बेनती करांगा हम साडे वीर मनजिंदर नूं करांगा। चलो नेक बाबा तो शुरू कर। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी मेजर लीग कबड्डी फेडरेशन ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 70 ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। डलियाल साहब देखो ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ किस तरह का माहौल मोर्चे के अंदर बनया होया है। हर व्यक्ति, चाहे वो साडियां बीबियां बैठियां ने मोर्चे च, चाहे साडे बजुर्ग बैठे ने, चाहे साडे नौजवान बैठे ने, चाहे साडे एक वक्री किस्म के नौजवान प्लेयर बैठे ने, हर एक दे अंदर एक चाह है। चाह किस गल दा कि असीं मोर्चे की एक जित जीती है, मोर्चे ने साडे ने एक जित जीती है। इस खुशी नूं जाहिर करन लई आर कीता है मुंडियां ने कि इत्थे लड्डू वंडन का प्रोग्राम बनाया जिहड़ा तुहाडे सामने है। पर मैं एक गल कहा कि सरकार जिस तरीके दे नाल लोकां दे उत्ते हिटलर शाही रवैया अख्तियार करके चल रही सी ना, ये ओहदी हार है, वो सोच दी हार है। और लोकां दी आवाज़, ये अंदोलन है जिहड़ा जिन्हों कदे सरकार कहती सी ना मुट्ठी भर लोग ने, इहदा जी कल्ले पंजाब दे ने, कल्ले हरियाणे दे ने, अज सिद्ध करता इस मोर्चे की इत्थों की आवाज़ ने। और कैरल तक इन्हां नूं मूँह की खानी पई, इन्हां दी गोडी लवाई है, इस अंदोलन ने लवाई है। और इस अंदोलन की आवाज़ नूं जिस तरह लोगों ने स्वीकारिया है, असीं पूरे देश के लोगों का, देश के वोटरां का, 5 स्टेटां के उन्हां लोगों का जिन्हां ने इन्हां नूं वोट ना पा के
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਸਮਝ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਲੜ ਲੁੜ ਪੈਣਗੇ, ਨਿਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਲਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਆੜ ਥੱਲੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਹ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਥਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੀ। ਔਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੇ।
ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ 12 ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ बहुत खुशी है जी। अमन उपहार देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आज बहुत खुशी हो रही है कि जो पैगाम लेके हम गए थे बंगाल में वो हमारा जाना भी वहाँ पे सफल हुआ। 10 तारीख को हमारे बड़े भाई हैं मंजीत राय जी और हम लोग जब कलकत्ता में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, वहाँ के सोशल एक्टिविस्टों ने की थी मिलजुल के, तो हमने वहाँ पे एक ही पैगाम दिया था और आज वो पैगाम सही साबित हुआ और लोगों ने उस पैगाम को समझा भी। वो ये है कि बंगाल के जो किसान हैं उन्होंने ये साबित कर दिया, उन्होंने ये संदेश दे दिया कि वो हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बाद में है, सबसे पहले वो देश के किसान हैं। बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था बंगाल इलेक्शन में कि बंगाल इलेक्शन हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे लड़ा जाए, जबकि किसानों ने पूरा जोर लगा दिया था कि ये बंगाल इलेक्शन किसानों के खेती किसानी के मुद्दे पर होना चाहिए। तो किसानों ने समझा और अपने किसान बन के किसानों के मुद्दे पर वोट डाला। तो आज ये एक नए भारत की शुरुआत हुई है जहां पे देश के जवान किसान नौजवान जाति और धर्म में बट के नहीं बल्कि अपने मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।